భాగ్యలక్ష్మి దంపతులు వారికి వారి కుటుంబ సభ్యులకు కూడా భగవానికి जनिष्यमानञ्चमे सोक्तञ्चमे सुकृतञ्चमे विरुक्तमदानि शगन्दिशुद्दिश्वे धीमासु ओक्तमाद्भृतर्मात्रमामायिकं सेरपदपदिश्ये मदजनिष्ये पदवक्षा मदवदिश्यां मदवदे देवेभ्यो भागवत्यासिकं दुस्रोचेन्द्या मनुष्ये व्यस्तम्भा देवा अवन्तशोभा गुरुदेव दत्त भगवान् की गुरुदेव दत्त भगवान् की अस्य देवारस्य सह कुटुम्बानां समस्तमङ्गलानि भवन्ति रतमानस्य विष्णुस्मरणे विष्णुप्रवर्तमानस्य अद्य ब्राह्मणः दिव्यभराते श्री श्वेतपरागलभे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथममादिजं देवे वर्तवर्षे भरतखण्डमेरु दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य वायुप्रदेश कृष्णा गोदावरी मध्यप्रदेशे समस्त देवता ब्राह्मण हरिहरगुरुचरसर्जौ अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिकचान्त्रभारेण प्रभावादि षष्ठी समुद्रनां मध्ये क्रोधी नाम संवत्सरे दक्षिणादि हेमन्तर्तमार्गेशरभाजे शुक्लपक्षे अष्टम्योक्तवर्णनवम्यां वासरवासरस्तिन्दुवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोजपकन्ना हेमङ्गलविषेधप्रतिष्ठायां शुभदितो श्रीमान् श्रीमति जमानस्य अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड रायकस्य दमानस्य देवदेवस्य श्री सद्गुरु दत्तदेवता सीता आंध्रस्वामी देवता सरितो यदमानस्य सूर्या गान्धी नामदेस्य जन्मदिनेन सम्पूर्णारुगदा सिद्धतं सर्वभादा सीता जमानस्य सम्पूर्ण कार्य विजय प्राप्तं प्रजापालना सीता यजमानस्य शरीरार्गदा सिद्धतं यजमानस्य रेवंत रेड्डी नामदेस्य प्रजापालना अनुकूल्यता प्रसिद्धतं यजमानस्य जनाकर्षणा सीता लोकस्था प्रजापालना अनुकूल्यता सिद्धते आंध्रस्वामी देवता कृपा करुण कटाक्ष परिपूर्णता सिद्धतं सद्गुरु दत्तदेवता अनुकूल्यता सिद्धते यजमानस्य इष्टकाम्या प्रसिद्धतं काश्यप गोत्रोत्पन्नोऽहं यजमानस्य रामदेस्य श्रीधरशरणः नागरारिणाम्य सह कुटुम्बारविजमानस्य कलियन्द्रमाज गोत्रोस्य गिरिणां विजयलक्ष्मी नाम्य सह कुटुम्बारविजमानस्य गोत्रोत्पवस्य वसुधर तत्तं नित्यकर्मणानुष्ठान सिद्धते यजमानस्य शाण्डिरश् गोत्रोस्य राजशमनस्य लतानाम्यः सह कुटुम्बारं क्षेमस्तेर्वीर्य अभयायनारुख्या विमुक्तते उच्चकुलगोत्रोस्य लतानाम्य सह कुटुम्बारविजमानस्य ग्रहादोषपीडापरिहारद्वारा श्री भगवान शंकर स्वामी देवतास्तवः सद्गुरु दत्तदेवताभ्यो नमः वेदोक्तशिलमन्त्रेण दत्तात्रेय देवताभ्यो नमः संकल्प्याः बोलो दत्तात्रेयाय नमः गुरुदेव दत्तात्रेयाय नमः ప్రజాపాలన జనాకర్షణ జనంలో కూడా ఆమె పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించుకొని ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్గా కాంగ్రెస్ పాలనలో కూడా రేవంత్ రెడ్డిది కూడా పాలన అనుకూలంగా అందరికి కూడా సమతుల్యతగా ఉండాలని దత్తాత్రేయ స్వామిని ఆంజనేయ స్వామిని కోరుకుంటూ सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामशिकं भावे मंगल भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पार्वती नाथ मंगलात् गौरी सर्व मंगल मांगल्ये शिवे नमोस्ते संभ्राजं जगदाद व्योसाली कदा ब्रह्मण वरदे एक देवालय स्तेजो ददाति वेदोक्तानंदम शक्र प्रविद्वान पर दशस्रः तमेव विद्वान देवोदरान निबन्धाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयं तथैवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नो तेहनाकं महिमानः सृजन्ते
यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रसन्न साधने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे सविकाभां कामकाम यवयं काभेश्वरो वै श्रवणोदरादु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमोऽजं स्वराज्यं वै राज्यं पारमेश्वराय महाराज महाधिपत्यमेव समन्तपर्या ఈ మాత్రా పురుష నమస్కారం సమర్పయామాత ప్రదక్షిణాం ధారతి యానికాంచ పాపాని జన్మాంతరకృతాంచ తారితాని ప్రదక్షిణతి ప్రదక్షిణపదేవదే పాపోహం పాం గణమాన పాపా పాపావ సంభవ త్రైవాన్ కృపయా దేవా శరణాగతవత్సల అన్యదాం శరణం నాస్తిదేవ శరణం మమ తస్మాత్ కారుణ్య భావేన రక్ష రక్ష పరమేశ్వర ఆంధ్రే స్వామి దేవతా రాత్రి భగవానికి జై సీతా హనుమానికి జై శంకర భగవానికి జై పార్వతీపదే హర మహాదేవ డిసెంబర్ 9 నాడు మనకు గౌరవనీయులు సోనియా గాంధీ జన్మదినం సందర్భంగా మనకు తెలంగాణ ప్రకటించిన తల్లి ఈరోజు జన్మదినం కావడం చాలా సంతోషం. ఈరోజు మన పురాణపేట ఆంజనేయ స్వామి గుళ్ళో గౌరవనీయులు మాజీ చైర్మన్ పిసిసి డెలిగేట్ గిరి నాభూషణం గారి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు సోనియా గాంధీ గారి పేరుపై అర్చన చేయించి ఆమె ఆయురారోగ్యాలతో ఉండాలని కోరుకుంటూ మనసారా దేవుని ప్రార్థించినాము. ఈ సందర్భంగా ఇక్కడికి ఇచ్చేసిన అందరికి భక్తులకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుచు ఆమె ఆయురారోగ్యాలతో ఉండాలని మరియు ప్రజాప్రభుత్వంలో రేవంత్ రెడ్డి గారు ఈరోజు ఏడాది పాలన పూర్తి చేసుకొని విజయవంతంగా మిగతా 4 సంవత్సరాలు కూడా ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా చేసుకోవాలని మనసారా దేవుని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఓం నమః శివాయ. జగిత్యాల పట్టణ మాజీ చైర్మన్ గిరి నాభూషణం గారు, అలాగే మన జగిత్యాల పురంపేట ఆంజనేయ స్వామి దేవాలయ గౌరవాధ్యక్షులు గిరి నాభూషణం గారు ఈరోజు సోనియా గాంధీ జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని మరియు మన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి పరిపాలన సంవత్సరం పూర్తి శుభ సందర్భంలో వారి పేర్ల మీద దేవాలయంలో పూజలు జరిపి అలాగే
అందరూ శుభం కలగాలని ప్రతి సోమవారం శనివారం ఇక్కడ భజన కార్యక్రమం ఉంది. ఆ సత్సంగ సభ్యులందరూ కూడా గిరిజన శేషవాసాన్ని కట్టి సన్మానం చేయడం జరిగింది. అందరూ కూడా శుభంగా సుఖంగా ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా ఉండాలని చెప్పి మా ఆంజనేయ స్వామి మనస్ఫూర్తిగా కోరుతున్నాం. వారి జన్మ కూడా ధన్యంగా అని చెప్పి కోరుకుంటున్నాం. పూలు శివశంకర భగవానికి. రేవంత్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసి 1 సంవత్సరం పూర్తయిన సందర్భంగా, అదే సోనియా గాంధీ గారి జన్మదిన సందర్భంగా ఈరోజు పురంపేట ఆలయంలో పూజలు నిర్వహించబడడం జరిగింది. మరి గతంలో ఇప్పుడు పరిపాలన మేము చూస్తున్నాము. గతంలో ముఖ్యమంత్రి అసలు ఎవరికి దొరకకపోయేది, మంత్రులు ఎవరు చెప్తే వినేవారు కాదు. మరి ఈరోజు ఎప్పుడు ప్రజల్లో తిరుగుతూ ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ మంత్రులు కానీ ఎదురు ప్రజలు అందుబాటులో ఉంటున్నారు. మరి భారతదేశ చరిత్ర లోపల 53,000 ఉద్యోగాలు ఫస్ట్ 1 సంవత్సరం లోపల ఇచ్చిన రాష్ట్రం ఉందంటే తెలంగాణ రాష్ట్రము మా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు చెప్పక తప్పదు. భారతదేశంలో ఎక్కడ కూడా జరగలేదు. అదేవిధంగా 1 సంవత్సరం లోపల 55,000 కోట్ల రూపాయలు రైతులకు గత ప్రభుత్వము ₹1,00,000 రుణమాఫీ చేస్తారని 5 సంవత్సరాల వరకు కూడా కంప్లీట్ చేయలేదు. కానీ ఈరోజు 2 లక్షలు మాఫ్ చేస్తా అని చెప్పి 1 సంవత్సరం లోపల 21,000 మందికి మాఫ్ చేసారు. ఇంకా 2 లక్షల పైన ఉండవాలి పెండింగ్ ఉన్నాయి. కానీ 7 లక్షల రూపాయల అప్పు, 1,00,000 కోట్ల అప్పు చేసి పెట్టినారు. మరి ఆ మిత్రులు కట్టుకుంటా ప్రభుత్వాన్ని నడిపిస్తున్నాడు. మరి ప్రతి నెల ఫస్ట్కు జీతాలు దొరుకుతున్నాయి గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కు. ఏ అభివృద్ధి కూడా ఏది ఆపకుండా నిరంతర ప్రక్రియ, పెన్షన్లే కానీ, కళ్యాణ లక్ష్మి కానీ, మీకు కంట్రోల్ బియ్యం కానీ ఏవి కూడా ఆ పథకాలు ఏవి ఆపకుండా కొత్త పథకాలు చేస్తూ ఇలా ఉచిత బస్ సౌకర్యం మహిళలకు కల్పించారు. మహిళలు అనుకుంటారు మాకు ఉచితమని, కానీ దాని డబ్బులు ప్రభుత్వం ఇస్తుంది. ఈ ఉచిత బస్సులు లేనప్పుడు ఆర్టీసీ నష్టాలలో ఉండే, ఇలా లాభాలకు వచ్చింది. కారణం వీళ్ళు తిరిగే పైసలన్నీ ప్రభుత్వం ఆర్టీసీ చెల్లించడం వలన ఆర్టీసీ లాభాలకు వచ్చింది. 200 యూనిట్ల కరెంటు కానివ్వండి, 500కు సిలిండర్ కానివ్వండి. ఇప్పుడు హౌసింగ్ స్కీమ్ గతంలో నేను చైర్మన్గా ఉన్నప్పుడు, అప్పుడు జీవారెడ్డి గారు మంత్రి ఉన్నప్పుడు 4,000 ఇళ్ళు అక్కడ మేము ఇచ్చినాం. కానీ ఆయన 2009 ఓడిపోగానే అది పక్కకు పోయింది. దాన్ని చేయలేకపోయారు. మళ్ళీ 2012 కూడా ఆయన గెలిచిండు. ప్రభుత్వం టీఆర్ఎస్ వచ్చింది. అప్పుడు వాళ్ళు మేము ఏదైతే అప్పుడు భూమి కొని కట్టినామో అవన్నీ డబుల్ బెడ్రూమ్ చేసి, మరి మొన్న ఎన్నికలకు ముందు డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఇచ్చారు. కానీ అక్కడ నీళ్లు లేవు, కరెంటు లేవు, ఏమి లేవు. మరి ఇవన్నీ చూసి మన ఎమ్మెల్యే గారు కూడా రేవంత్ రెడ్డికి మద్దతు ప్రకటిస్తానికి పోయి ఆయన మద్దతు చేసి మన 26 కోట్ల రూపాయలు తీసుకొస్తే ఇప్పుడు అక్కడ యుద్ధ ప్రాతిపదికన పనులు జరుగుతున్నాయి. వచ్చే నెలల అక్కడ 5,000 ఇళ్లలో దాదాపు ఒక 20,000 మంది, ఒక పెద్ద పట్టణం అవుతుంది. నూకపల్లి అనేది ఒక పట్టణం అయితే 20,000 మంది అక్కడికి పోయినంటే అదొక పెద్ద ఊరైపోతుంది. ఇప్పుడు అక్కడ కూడా ఇంకా ఆలయం కట్టాలి, చర్చ్ కట్టాలి, మసీద్ కట్టాలి, పాఠశాలలు కట్టాలి. ఇవన్నీ కొరకు కూడా మన ముఖ్యమంత్రి గారు అడిగితే 100 కోట్ల రూపాయలు ఇస్తాను హామీ ఇచ్చాడు. ఇస్తా అని చెప్పారు. ప్రాతిపదికలు తయారవుతున్నాయి. ఏది ఏమన్నా నిన్న బీజేపీ అరవింద్ గారు కూడా ఒక నవోదయ స్కూల్ తీసుకొచ్చాడు. అభినందనం. అది ఏ పార్టీ అన్నా కానీ జగిత్యాల ఒక మంచి కార్యక్రమం జరుగుతుందంటే మనం సంతోషపడాలి. పార్టీలు ఎన్నికల వాటికి ఇప్పుడు అందరూ కలిసి అభివృద్ధి పథంలో తీసుకుపోవాలి జగిత్యాల పట్టణాన్ని. జగిత్యాల ఒక సాంకేతిక విద్యాలయం కూడా వచ్చింది. బహుశా చలిగల దగ్గర అవుతుంది. అక్కడ అందరూ బీద పేద అందరూ చదువుకునే విధంగా బహుశా చలిగల కాడ అవుతుంది. ఇట్లా ఎన్నో అభివృద్ధి పనులు జరుగుతున్నాయి. మనము అభివృద్ధిని చూడాలి. ఇక పడనోడు వాళ్ళు ఎన్నో చెప్తారు, వాళ్ళు ఏం చేయలేదు. కానీ ఇప్పుడు మామైతే ఎప్పుడు దిగిపోతారో ఎప్పుడు ఎంతవరకు చూస్తున్నారు టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు. మనం 5 ఏళ్ళ దాకా బాబు చేయడం ఏడాదికి 8,000 కోట్లు చేస్తే కూడా ఇంకా ఏమని వాళ్ళు ఏదో ఒకటి మాట్లాడుతారు. దయచేసి వాళ్ళ మాటలు నమ్మకండి. మనం సంపూర్ణంగా రేవంత్ రెడ్డికి మద్దతు ప్రకటించి ఈ ప్రభుత్వాన్ని ముందుకు తీర్చడానికి ప్రజలందరూ సహకరించాలని. జై హింద్, జై భారత్.